Good morning, welcome to my YouTube channel Wings of English. Students, today we are going to learn 2.3 The Twins. Good morning, students. Today we are going to learn the new poem 2.3 The Twins. Now this poem was written by Henry Sambrook Leher. He was a writer and playwright. He was born in London on 29th March 1837 and died on 16th June 1883. At an early age, he engaged in literary pursuit. His verse was always fluent. He was known for his lyric writing. Now, students, when we look at the whole poem, we find that the poem consists of 4 stanzas, each with 8 lines. In this poem, the poet Henry Sambrook Leher talks about how he is suffering the entire life because of his identical twin. Here, he talks about the twins in a light-hearted manner and with a comedy. The poet was one of the twins who faced many difficulties in the entire life. Now students, open the textbook at page number 58. The twins. I will read the whole poem. Please listen carefully. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed, and thus, you see, by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got christened me, and I got christened him. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. मुलांनो, या ठिकाणी मी आता ही पोयम जी आहे ती संपूर्णपणे प्रत्येक स्टॅन्झा घेऊन एक्सप्लेन करतो आहे. तरी आपण व्यवस्थित ऐकायचं आहे. फर्स्ट स्टॅन्झा. In the form and feature, I grew so like my brother. या कवितेमध्ये कवी जो आहे तो हेनरी आणि त्याचा भाऊ जो आहे तो जुळा भाऊ जॉन. हेनरी आपणाला सांगतो आहे की त्याच्या जीवनामध्ये कोणकोणते प्रसंग घडले की जुळ्या भावंडामुळे. तो सांगतोय बघा, in the form and feature, I grew so like my brother. The poet and his brother were identical in every aspect. म्हणजे तो कवी आणि त्याचा भाऊ हे प्रत्येक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर ते दोघेही एकसारखे होते. इन फॉर्म अँड फीचर, रूप स्वरूप अगदी सारखं होतं. बोथ आर सो अलाइक इन देअर अपीअरन्स अँड द वे ऑफ लिव्हिंग ऑर बिहेविंग. अगदी चालायला बोलायला अगदी सारखंच होतं. त्यांच्यामध्ये कोणताही
फरक आपणाला पाहायला मिळत नव्हता. नाव द नेक्स्ट टू लाईन्स, दॅट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम अँड ईच फॉर वन अनादर. हिअर पोएट सेज दॅट फोक्स मीन्स people. Now they were taking me for him. They misunderstood. They confused who is Henry and who is his brother John. लोकांना कळत नव्हतं की याच्यातील मी, कवी म्हणतोय मी कोण आहे, माझा भाऊ कोण आहे. त्यांना ते कळत नव्हतं. ते कन्फ्यूज असायचे, गोंधळात जायचे. Next two lines, it puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. It puzzled. Puzzled means confused. Kith and kin means relatives. या ठिकाणी जो कवी आहे तो कवी म्हणतोय all the relatives were confused about deciding who is the speaker is and who another twin is. कोण याच्यातील कोण हेनरी आहे, कोण जॉन आहे, त्यांना ते कळत नव्हतं, जरी जवळचे नातेवाईक असले तरी. इट मीन्स द दिस कन्फ्युजन जस्ट लेड देम थ्रूआउट लाईफ अँड दॅट वॉज द height of their confusion or our likeness. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. For one of us was born a twin. यामध्ये असं कवी म्हणतो आहे की आमच्यामधील कोणीतरी एक जण जुळा जन्मलेला आहे. म्हणजे एक नंबरला म्हणजे प्रथम जन्मलेला आणि नंतर 2 नंबरला जन्मलेला. हा 2 नंबरला जन्मलेला जो असतो तो काय असतो, पहिल्याचा जुळा असतो. Here it was certain that one of them was born a twin. हे निश्चित आहे एक जण कोणीतरी जुळा जन्मलेला आहे. But no one knew for sure which of them was it. की यामधील आमच्या दोघांमधील कोण जुळा जन्मलेला आहे हे कोणालाही माहीत नाही. सोल मीन्स पर्सन, व्यक्ती या अर्थाने या ठिकाणी घेतलेला आहे. Both were so same that hardly anybody could recognize them. दोघेही इतके सारखे आहेत की यामधील कोण हेनरी आहे आणि कोण जॉन आहे हे ओळखायला येत नाही. Now the second stanza. One day, to make the matter worse, before our names were fixed. Here poet says that one day just before their christening the matter became worse. Christening means naming ceremony, नाव ठेवण्याचा कार्यक्रम. यावेळेस हा मॅटर हा गडबड किंवा गोंधळ अत्यंतच बिकट अवस्थेला पोहोचलेला आहे. काय झालेलं बघूया पुढच्या 2 ओळीमध्ये आहे. As we were being washed by nurse, we got completely mixed. And we were washed by nurse. आणि ज्यावेळेस आम्हाला आमची नर्स अंघोळ घालत होती त्यावेळेस काय होतं, we got completely mixed. आमच्यामध्ये अदलाबदल होते. म्हणजे जी नावं फिक्स केलेली होती त्याच्यामध्ये गोंधळ निर्माण होतो. पुन्हा लक्षात येत नाही की कोण हेनरी आहे आणि कोणाचं नाव जॉन ठेवायचं आहे, कोणाचं नाव हेनरी ठेवायचं आहे हे कळत नाही. आणि हे का घडलं हे पुढे सांगितलंय बघा. अँड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री or rather nurse whim. 2 reasons are given here. 2 कारण सांगितलेले आहेत असं का घडलं असावं. The poet says that here fate means destiny, दैव. Decree means order, दैवाचं ऑर्डर किंवा त्याला आपण म्हणतो आदेश. And the next word is whim. whim म्हणजे लहर
केअरलेसपणा, निष्काळजीपणा. दोन या ठिकाणी रिझन दिलेले आहेत. बघा काय सांगतोय कवी. वी इंटरचेंज्ड बिकॉज ऑफ डेस्टिनीज डिसिजन और नर्स मिस्टेक्स. आमची जी नावं चेंज झालेली आहे किंवा आमच्यामध्ये एक इंटरचेंज झाला, यामध्ये काहीतरी दैवाचे काय होते, एक आदेश होता किंवा दैवानच तसं ठरवलेलं होतं, किंवा या ठिकाणी त्या नर्सचा असणारा केअरलेसपणा किंवा तिची असणारी लहर या ठिकाणी कारणीभूत ठरलेला आहे. नेक्स्ट 2 लाईन्स. माय ब्रदर जॉन गॉट christened me and I got christened him. Here christened means name given to baby at the naming ceremony. म्हणजे नाव ठेवण्याचा कार्यक्रम. त्यावेळेस the name, it means John, which I was supposed the get, it was given to my brother and his to mine. म्हणजे जे जॉन जे नाव होतं हे मला माझं नाव ठेवायचं होतं, परंतु इट वॉज गिवन टू माय ब्रदर, परंतु ते नाव माझ्या भावाला देण्यात आलं. अँड हिज टू माय, आणि त्याचं असणार हेनरी हे मला आलं. स्टुडंट्स, नेक्स्ट 3rd स्टॅन्झा. दिस fatal likeness even dogged my footsteps when at school. In this line, fatal means harmful, leading to disaster or death. Even dogged means continued to follow, पिच्छा न सोडणारा. My footsteps पाऊल खुणा. When at school. The speaker further tells that their deadly likeness chased them to school. या ठिकाणी कवी सांगतो आहे, हा जो आमचा असणारा एकसारखेपणा जो आहे, ट्विन्स जे आहेत, आम्ही जे जुळे आहोत, याचे हार्मफुल म्हणजे मला इजाच व्हायची. आणि हे घरापर्यंत थांबलेलं नाही आहे, तर याने माझा पिच्छा हा शाळेपर्यंत केलेला आहे. शाळेमध्ये सुद्धा मला सोडलेलं नाहीये. काय झालं शाळेमध्ये हे पुढील लाईन मध्ये सांगितलेलं आहे बघा. अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल. आय मीन्स द पोएट, द स्पीकर. द स्पीकर गॉट पनिशमेंट फॉर हिज ब्रदर्स नॉटीनेस अँड फुलिशनेस. याच्या ब्रदरच्या, फ्लॉग्ड मीन्स चापकाचे फटके किंवा चोप, मार बसणे, पनिशमेंट. या ठिकाणी कवी जो आहे तो कवी सांगतो आहे की माझ्या ब्रदर जो जॉन आहे तो काय करायचा, नॉटीनेस खोड्या करायचा, फुलिशनेस मूर्खपणा करायचा. अँड बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक्स आय वॉज गेटिंग फ्लॉग्ड. मला शाळेमध्ये शिक्षा मिळायची. The speaker got punishment for his brother's naughtiness and foolishness. Now the next line. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? Now, after all these things, the speaker was restless. This becomes intolerant for him. The speaker got so annoyed, he went on asking. हे एवढा सगळा त्रास त्याला सहन होत नव्हता. तो रागाला गेलेला आहे आणि म्हणून तो काय करायचा बघा. आय पुट दिस क्वेश्चन, तो प्रश्न समोर ठेवायचा, प्रत्येकाला विचारायचा. फ्रुटलेसली मीन्स या ठिकाणी त्याला माहित होतं द आन्सर, नो वन हॅज आन्सर, कोणाकडेही त्याचं उत्तर नाहीये, परंतु तरी सुद्धा टू एव्हरीवन आय न्यू. आय मीन्स द पोएट. जे पोएटच्या ओळखीचे आहेत त्या सर्वांच्या समोर एक क्वेश्चन तो ठेवायचा, त्यांना विचारायचा.
तो प्रश्न काय होता बघा, तो त्रासून, या भावाच्या सगळ्या गोष्टींना त्रासून भाऊ काय करायचा, खोड्या करायचा आणि याला शिक्षा मिळायची. या गोष्टींना तो त्रासून तो प्रश्न विचारायचा, व्हॉट वुड यू डू इफ यू वेअर मी टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू. व्हॉट वुड यू डू, तुम्ही काय केलं असतं. इफ यू वेअर मी, तुम्ही जर माझ्या ठिकाणी असता. टू प्रूव्ह, हे सिद्ध करायचं काय, दॅट यू वेअर यू, तुम्हीच आहात हे सिद्ध करण्यासाठी, म्हणजे आपली आयडेंटिटी, आपली ओळख सिद्ध करून सांगण्यासाठी तुम्ही माझ्या ठिकाणी असता. इफ यू वर मी, तुम्ही माझ्या ठिकाणी असता तर तुम्ही काय केलं असतं, हे या ठिकाणी कवी हा क्वेश्चन प्रत्येकाला विचारायचा आहे. द स्पीकर पुट द क्वेश्चन टू एव्हरीवन ही न्यू, दो विदाउट गेटिंग अ डेफिनेट आन्सर. कोणीही त्याचं ते उत्तर देत नव्हतं, त्याला माहित होतं. नाउ द नेक्स्ट स्टॅन्झा, लास्ट वन. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. आता या ठिकाणी अगदी कहर झालेला आहे. काय म्हणतो बघा कवी, our close resemblance turned the tide of my domestic life. Here resemblance means likeness. Turn the tide means changed the situation. Domestic life, personal life, related to home. काय होतं बघा, being twins, resemblance means twins, and looking alike, एकसारखं आम्ही दिसतो आहे, created serious matter. And what happens, it changed the poet's domestic or personal life. संपूर्ण कवीचं वैयक्तिक जीवन, पर्सनल लाईफ, डोमेस्टिक लाईफ, कौटुंबिक लाईफ हे काय झालेलं आहे, चेंज झालेलं आहे. काय झालं पुढे सांगितलंय बघा, फॉर समहाव माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. इंटेंडेड मीन्स प्रपोज्ड, ठरलेली ब्राईड, वधू, बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ म्हणजे कवीसाठी जी मुलगी ठरलेली होती, की जी पुढे जाऊन त्याची वाईफ होणार होती, बायको होणार होती, ते काय होतं, या दोघांच्या असणाऱ्या या सारखेपणामुळे बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ, एक्सचेंज होतं. त्याची बायको याला, याची बायको त्याला, म्हणजे हेनरीची बायको जॉनला, जॉनची बायको हेनरीला. द गर्ल ही इंटेंडेड टू मॅरी बिकेम हिज ब्रदर्स वाईफ. Then next, in fact, year after year the same absurd mistake went on. हे इथंच थांबलेलं नाही, वर्षानुवर्ष, year after year the same absurd mistakes went on throughout life. अगदी जीवनभर, वर्षानुवर्ष these types of mistakes went on, घडतच गेल्या. And the last one is, and when I died, the neighbors came and buried Brother John. Even till the end of life, people had confusion that who died and whom to bury. And they buried John when the speaker died. या ठिकाणी कवी म्हणतोय, when I died, मी जेव्हा मेलो, the neighbors came, शेजारी आले, and buried brother John, या माझ्या भावालाच नेऊन त्यांनी काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणी पुरलेलं आहे. अशा प्रकारे हे सुंदर अशी कविता आहे. या ठिकाणी संपूर्णपणे एक विनोदी, ए ह्युमरस, लाइटर, लाफ्टर,